दीन दुनिया दे मालक जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी पावन पवित्र गोद विच आपां सारे बैठ रहे हाँ, उन्हां दी बख्शिश दे नाल ये जड़ा सारा समागम मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे ज्योति जोत समावण नूं समर्पित अते साहिब श्री गुरु हर राय साहिब जी दे गुरगद्दी दिवस नूं समर्पित ये समागम परम सत्कारयोग संत बाबा सुखदेव सिंह जी पुचो वाले महापुरखों वालों ये समागम रखा गया। अज संपूर्णता हो रही है, जो कि तुक तुक वाले संपट अखंड पाठ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 2 पाठ नाल जपजी साहिब अते सुखमनी साहिब 21 दिना समागम अज संपन्न हो रहा है। सत्कारयोग संत बाबा सुखदेव सिंह जी वालों जिन्हां दीयां सेवावां लाइयां गईयां, बाबा रमन सिंह जी इत्थे सेवावां निभा ही रहे हैं अते इस वेले जो हाज़री लगवा रहीआं शख्सियतां संत बाबा रविंदर सिंह जी नानकसर तखाणवत, बाबा नानक जी गुरु के लाल, बाबा बलजीत सिंह जी शेर मुहम्मद, भाई सुखविंदर सिंह जी गोगा जी, भाई प्रेमप्रीत सिंह जी मणि, भाई तजिंदर सिंह जी टीपू, सारे सतसंगी माई भाई गुरु की संगत के रूप विच इस समागम विच शमूलीयत करके धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों विच हाज़री लगवा रहे हैं। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जिन्हां ने वर बख्शिश किया, माता सुलखणी नूं भाग लाए, दातां बख्शिश कीतियां, सतगुरु जी मीरी पीरी दे मालक श्री अकाल तख्त साहिब की सिरजना करन वाले शक्ति अते भगती दा सुमेल अते ये दात अपने सिखां दी झोली विच पाउण वाले, उन्हां नूं समर्था बख्शण वाले धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, उन्हां दे सचखंड प्याना करन नूं अते श्री गुरु हर राय साहिब जी दे गुरगद्दी दिवस नूं समर्पित समागम बाबा सुखदेव सिंह जी वालों, जो कि धन धन बाबा कुंदन सिंह जी, धन धन बाबा खेम सिंह जी की बख्शिश, उन्हां दीयां असीसां, उन्हां दीयां रहमतां दा सदका ये समागम बड़े ही चावां नाल, उत्साह नाल, प्यार नाल, अनेकां प्रकार दीयां सेवावां निभाउंदियां होइयां माई भाई ने हाज़रियां लगवाइयां ते हुण भी गुरु की हजूरी विच हाज़री लगवा रहे ने। सब जिन्हां पाठी सिंघां ने ये घालना की है, वधाई दे पात्र हैं। एक संजम रख के मर्यादा विच रह के भावें वो नाल दी नाल स्कूली पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं, भावें कोई होर कारोबार किरत विरत के तौर पर करने वाले हैं, होर समियां नूं होर कम्मां कारां नूं संकोच के ये घालना करना कीती है अते लंगर दीयां सेवावां माइयां बीबियां वल्लों
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਸਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਰਿਆਦਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ, ਜਗਿਆਸਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਧੇਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੋ ਦਾਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਸਰੋਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਘੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ, ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦੇਈਏ। ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੰਘੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁਣ, ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਕਰਨ
ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਘੋੜੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ 3 ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਘੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੇਰ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨਾ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਸਿੱਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਾਠੀ ਸਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਵਜੋਂ ਉਹ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਘੋੜਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਹਨ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗੁਣੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਹੀਦਾ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਜਗਰਾਓਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪੀਰ ਲੱਪੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠਹਿਰੇ, ਰੁਕੇ, ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ। ਪੀਰ ਲੱਪੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਆਪ ਆਇਓ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਣਕ ਦਾ 1 ਸੇਰ ਆਟਾ, 1 ਸੇਰ ਘਿਓ, 1 ਸੇਰ ਖੰਡ, 1 ਸੇਰ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਰਸਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪੀਰ ਲੱਪੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਰ ਲਓ,
ਸੋ ਰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਪੀਰ ਲੱਪੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਪੀਰ ਲੱਪੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੀਰ ਲੱਪੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁਲਾਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣਾਓ ਪੀਰ ਜੀ। ਪੀਰ ਲੱਪੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਅਡੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦ, ਕਦੇ ਇਹ ਸਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਪੀਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਨੇ ਹਾਂ। ਪੀਰ ਲੱਪੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਵਾ ਜਾ, ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਜਾ। ਪੀਰ ਲੱਪੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰਾ ਰੂਮੀ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਟਿਕੇ, ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੀਰ ਲੱਪੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੰਠ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਨਿਤ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਰ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਤ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਧੀਆ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਇਰਾਕੀ ਘੋੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਕਾਠੀ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਪਟ ਪਾਠ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਇਉਂ ਇਹ ਸੰਪਟ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਕ ਤੁਕ ਵਾਲਾ ਸੰਪਟ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਖੀਦਾ, ਇਹ ਪਾਠ, ਇਹ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਘਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧੰਨ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿਮਾ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਤਮ